परम सत्कारयोग समुची साध संगत नूं और एक ओंकार सच चैनल के समुचे दर्शकों नूं गुरबख्ती बख्शी फतेह अर्ज करन लग्या प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश गुरपुरब है। कई बार अक्सर साडे बच्चे भी सवाल कर देंगे हैं कि प्रकाश तो गुरु घर में हर रोज़ गुरु ग्रंथ साहब का हुंदा, पहले प्रकाश का मतलब की? जां कई इदां दे सवाल भी आउंदे आ कि ग्रंथ तो इस दुनिया ते पहलां भी बहुत लिखे गए सन, धार्मिक पोथियां सन, और धन श्री गुरु नानक देव पातशाह नूं धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज नूं गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करन दी लोड़ क्यों पई? अपने आप च एक बड़ा अहम सवाल है। तो इस हिंदुस्तान की धरती के उत्ते सब तो पहला जे वेख्या जाए तो वेदां की रचना हुई। सब तो पहला वेद उचारिया गया ऋग्वेद। 4 वेद लिखे गए, 6 शास्त्रां की इत्थे लिखाई हुई, 18 पुराण उचारण होए, 27 सिमरतियां, 52 तो वध उपनिषदां दा इस हिंदुस्तान की धरती के उत्ते उन्होंने लिखती रूप दिता गया। वक्खो वक्ख पैगंबरां ने उचारण किए ते बाद विच उन्हां दे पैरोकारां ने, उन्होंने मनण वालियां ने उन्होंने लिखती रूप दिता। बुद्ध धर्म की गल करिए, महात्मा बुद्ध जी आए, उन्होंने जो कुछ बोलिया उन्हां दे जाण तो बाद तकरीबन उन्हां दे जिहड़े भिक्षु ने, उन्हां दे पैरोकार ने, उन्हां दे बचनां नूं लिखण दा यतन कीता। इस्लाम धर्म दे बानी हज़रत मुहम्मद साहब आए, उन्होंने अपनी हयाती विच जो कुछ प्रवचन दिते, जो कुछ बोलिया, उन्हां दे जाण तो काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सालां बाद उन्हां दे खलीफे अबू बकर जी ने कुरान नूं लिखती रूप दिता। फिर जे गल करिए भगवान कृष्ण जी महाराज जी, उन्होंने गीता उचारी लेकिन लिख के आप नहीं गए। बेअंत इहो जे धार्मिक ग्रंथ ने। ईसाई मत की गल करिए, जो ईसा मसीह जी ने आप प्रवचन दिते, जो दुनिया नूं संदेश दिता, उन्होंने आप नहीं कुछ भी लिखिया। उन्होंने जाण तो बाद डॉक्टर जॉन वर्गिया ने, होर मिस्टर लुक वर्गिया ने, जो दुनिया ने याद किया सी, उन्होंने पैरोकार सन, उन्होंने पुछ के लिखिया कि वह की बोलते सन, की बचन ने। तो बाइबल के 2 हिस्से ने, एक न्यू टैसटामेंट है, एक ओल्ड टैसटामेंट है। तो ये सब तो वड्डी गल यह है कि दुनिया ते इन्ने पैगंबर आए जिन्हां ने वेद उचारण किसी होर ने कीते ते वेदां नूं लिखती रूप किसी होर ने दिता। गीता कृष्ण भगवान ने उचारी, लिखती रूप उन्हां दे पैरोकारां ने दिता। बाइबल ईसा मसीह जी ने उचारण की जाण तो 2 सदियां बाद उन्हां दे पैरोकारां ने लिखती रूप दिता। कुरान शरीफ हज़रत मुहम्मद साहब ने उचारी, जाण तो काफ़ी साल बाद उन्होंने खलीफे अबू बकर ने लिखती रूप दिता। लेकिन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की गल करिए, अज पहला प्रकाश गुरपुरब है। साढ़े गुरु साहिबाना ने जो कुछ उचारिया, जिथे जिथे बाणी उचारण की, गुरु नानक साहब 4 उदासियां करने वास्ते गए, जिहदी प्रथाए जो बचन उचारे गए, उन्होंने बचनों को उचारिया ही नहीं, कला उन्होंने गायन ही नहीं किया, उन्होंने बचनों को सतगुरु नाल लिखती रूप भी दिंदे गए। उस पोथी नूं फिर अपने कोल संभाल के रखिया। भाई गुरदास साहब भी कहते ने, जिथे आसा हथ किताब कछ, महाराज जिथे जांदे आसा हथ विच डंडा हुंदा है ते किताब, क्योंकि इस्लाम धर्म दे अंदर अहले किताब, उन्हां दी भाषा दे विच ग्रंथ शब्द नहीं, उन्हां दी भाषा विच अहले किताब है कि सब तो सर्वोत्तम पवित्र किताब। तो गुरु नानक साहब मक्के जाते हैं, पुछण फूल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान, उत्थे दे काजी मुलाने कहंदे आ, बाबा जिहड़ी आ किताब तुहाडे कोल है, सानूं खोल के दसो हिंदू वड्डा जां मुसलमान वड्डा है। तो गुरु नानक साहब ने कहा सी, शुभ अमलों बाजों दोवें रोई, जे चंगे कर्म नहीं करोगे हिंदू भी रोएगा, मुसलमान भी रोएगा। कहण दा मतलब धन गुरु नानक साहब पातशाह जिथे किते भी गए, बाणी नूं उचारिया, बाणी नूं गाविया, अपने हत्थां नाल बाणी नूं लिखिया है। ते आम तुसीं वेखदे हो व्यापारी लोग जदों किसी दूसरे देश दे विच जांदे ने, उत्थों दियां मशहूर चीज़ां आउण लगे वापस ले आउंदे आ। गुरु नानक साहब पातशाह जिथे जिथे भी उदासियां दौरान गए ते आप गए ने, अपना परमात्मा का दिता होया ज्ञान दुनिया नूं, उत्थों दे लोकां नूं दिता। आउण लगे उत्थों दे महान जिहड़े भगत साहिबान सन, उन्हां दा ज्ञान, जिवें बनारस गए भगत रविदास जी की बाणी, भगत कबीर साहब की बाणी आउण लगे नाल लैके आए।
ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਉਂ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਵਾ ਬਣਾਈ, ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 1469 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ, ਰਚਨ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾ ਲਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਏਗਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 958 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 885 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ।
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, 645 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਔਰ ਇਸ ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬਧੋਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬੰਨਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਮ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਮਤੀ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਊ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਕਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 108 ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅੱਜ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਏ। 4 ਭਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਭਗਤ ਕਾਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਲੂ ਜੀ, ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ, ਭਗਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਣੀਕ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
सोने का पत्रा पाया जाता तां कि अखरां की जिहड़ी चमक वो मध्यम ना होवे। निम के घोटने नाल वो घोट के जिहड़ी शाही है वो तैयार की जाती है तां कि इन्हां अखरां नूं इन्हां कागज़ के पन्नियां नूं कोई किसी तरह का कीड़ा ना लगे। कश्मीर दे विचों महाराज ने कागज़ मंगाया, गुरबाणी लिखनी शुरू हुई। भाई गुरदास साहब लिखते आ, सतगुरां ने बड़ी तरतीब नाल समय की सीमा है बड़ी तरतीब नाल बाणी नूं लिखाया। 1604 दे विच जाके गुरबाणी एक संपूर्णता ग्रंथ का रूप धारण कर गई। पहला नाम गुरु ग्रंथ साहब का पोथी साहब, दूसरा नाम अज आद ग्रंथ साहब पै गया। ते महाराज साहब ने फिर इस बाणी नूं कोठा साहब जिथे है अज अकाल तख्त साहब के अंदर उत्थे विराजमान किया। आप गुरु अर्जन साहब भोए आसन ला के आराम करदे, उस दिन तो बाद पलंग ते नहीं सुते। जिन्ना समा बाणी लिखण नूं लग्या एक भी दिन अपने महलों च घर विच नहीं गए। इन्नी जिम्मेवारी नाल सतगुरां ने कारज किया, किते कोई इस बाणी विच रलावट ना पा जाए, कोई अपने ख्याल ना अंकित कर जाए। गुरबाणी जिहड़ी दिने लिखी जाती, सतगुरु फिर सारी रात कोल पहरा भी एक दिंदे ने ते आप उत्थे हाਜ਼ਰ रहिंदे ने। ते वक्त आया हरमंदर साहब तैयार हो चुके, दुनिया के धार्मिक मंदिर ने जेड़े जेड़े देवी देवतियां दे नां ते ने उन्हां दी अंदर मूर्तां भी बणियां होईयां ने, तस्वीरां बणियां ने। महाराज कहंदे हरि मंदिर, हरि परमात्मा दा इह मंदिर बनाया, हुण इस मंदिर विच परमात्मा दा ही प्रकाश किया जाएगा। दिन चुनिया गया भाद्रों सुदी एकम सन 1604 अज दा दिन इतिहास च वड्डा दिन है, सिखी दे वेड़े च वड्डा दिन है। समुची कौम नूं हुक्मनामे लिख के सदे दिते गए, वड्डा इकट्ठ होया। सतगुरु अज दी रात सुते नहीं कि मैं जिहड़ा ग्रंथ लिखिया बाणी एकत्र कीती, इस ग्रंथ का ग्रंथी किनूं बनावां, पहली बार इहदा प्रकाश कौन करे, इहदा हुक्मनामा कौन सुनावे। तां संगत विच संगत आराम कर रही है। सतगुरु रात नूं अपने सिखां च तुरे फिर रहे ने। अचानक बाबा बुढ़ा साहब ते नज़रां गईयां। 100 साल के करीब इस ब्रह्म ज्ञानी की अज उम्र है। महाराज ने अकाल पुरख का शुकराना किया कि इस ग्रंथ की सेवा करने वाला भी परमात्मा तुसीं बख्श दिता है, जिहड़ा अज इहनूं प्रकाश करेगा। बाबा बुढ़ा साहब अज भादरों सुदी एकम का दिन चढ़िया। सब तो पिछे खड़े गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी, बाबा बुढ़ा जीओ पिछे ना खड़ो, अज तुहानूं अगे आउणा पएगा। बाबा बुढ़ा साहब आए, हथ पैर सुचे कीते ते मुबारक गुरु ग्रंथ साहब, अज मैं गुरु ग्रंथ साहब ही कहांगा, हले आद ग्रंथ साहब ने मुबारक स्वरूप महाराज ने बाबा बुढ़ा साहब के सीस ते टिकाया। बाबा बुढ़ा साहब नूं क्या अज तुसीं अगे तुरो, मैं तुहाडे पिछे तुरांगा। गुरु अर्जन साहब ने चवर कीता ते हरमंदर साहब दे विच महाराज दे स्वरूप लैके गए। संगत पिछे आवाज जिहड़ी वो सतनाम वाहिगुरू दी गूंज रही है, शब्द गाए जा रहे ने, फुल्लां दी वर्खा, नरसिंगे धौंसे वज रहे, टल्लियां खड़क रही ने। ऐसी शब्दां दी गुंजार विच जे आद ग्रंथ साहब दे स्वरूप जदों लैके गए ते उथे तख्त पीड़ा साहब ते विराजमान कीते। महाराज ने फिर क्या सी, बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुनै सब पंथ, अदब संग ग्रंथ तब खोला, बाबा बुढ़ा मुख ते ए बोला। उस दिन बाबा बुढ़ा साहब ने आद ग्रंथ साहब नूं प्रकाश करके आ हुक्मनामा सिख कौम नूं कदे नहीं भुलना चाहिए। सिख कौम का पहला हुक्मनामा है। जे अज पहला प्रकाश इनूं तां किया जांदा, अज पहली बार हरमंदर साहब च गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होण लग्या। पहला हुक्मनामा आया सी, सूही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। यह हुक्मनामा बख्श के अज मनुखता दे सीनिਆਂ ਨੂੰ ठंड पई। गुरु अर्जन साहब ने नमस्कार की, संगत ने नमस्कार की। तो वह अज का मुबारक दिन है जो पहली बार धन श्री गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश सचखंड श्री हरमंदर साहब विच कीता गया। अज वह गुरपुरब है। उस तो बाद फिर जिहड़ी ये बीड़ है धीर मलियां कोल चलेगी। वक्त आया 10वें पातशाह दा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा दमदमा साहब की धरती ते फिर एक संपूर्ण बीड़ तैयार हुई, जिहदे विच 9वें पातशाह की बाणी अंकित की। गुरु अर्जन देव पातशाह ने जिहड़ी बीड़ लिखाई सिर्फ 30 राग ने, हुण 31वां राग विच ऐड करके धन गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी उचारण जिहड़ी विच लिखती रूप दिता गया। भाई मनी सिंह होना ने इस बाणी नूं इस बीड़ की लिखाई की और फिर संपूर्ण बीड़ का खिताब भी दिता गया उस बीड़ नूं। तां सतगुरु उत्थे आद ग्रंथ साहब बन जाते आ। फिर यही बीड़ गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जदों सचखंड श्री नादेड़ हजूर साहब अबचल नगर पहुंचता है, 1708 का वक्त आता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज शरीरक चोला संकोचन लगते आ ते अपनी उम्मत अपनी मनुखता लुकाई नूं सिख कौम नूं पुछदे आ भी सतगुरु तुसीं किहदे लड़ ला के चले हो। सिखां ने पुछया। महाराज साहब ने फिर धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मत्था टेक के कहा सी, 5 पैसे नरेर रख के कि अज तो बाद भाई खालसा पंथ
ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇਂ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ 2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ 2 ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਓ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।